In our last class, we discussed about relativistic momentum. This is also in our syllabus. We need to study relativistic momentum, relativistic kinetic energy, rest mass energy, relativistic energy, etc. So now we are going to study kinetic energy in the relativistic speed limit. Let me recall you this formula. We actually redefined the definition of momentum. Momentum is no longer just mv, rather it is m relativistic into velocity v. And in place of m relativistic, we need to write m0 by root over 1 minus v square by c square. Why did we do that? Because we need that in every inertial frame of reference, conservation of linear momentum must hold, because laws of physics are same in all inertial reference frames. That is one of the postulates of special theory of relativity. And in order to validate the conservation of principle of conservation of linear momentum, we need to redefine our momentum like this. We need to redefine the mass like this. আমাদের সিলেবাসে রিলেটিভিস্টিক মোমেন্টাম এবং রিলেটিভিস্টিক কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার মানে রিলেটিভিস্টিক এনার্জি এগুলো পড়তে হবে। তো আমরা রিলেটিভিস্টিক মোমেন্টামটা আগে পড়েছি, এবার আমরা রিলেটিভিস্টিক কাইনেটিক এনার্জি বা রিলেটিভিস্টিক গতিশক্তিটা পড়ব, আপেক্ষিক গতিশক্তিটা পড়ব। আমরা দেখেছি যে প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম বা রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণের যে সূত্রটা আছে, সেটাকে যদি সমস্ত ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে ভ্যালিড হতে হয়, সেটাকে ভ্যালিড হতেই হবে। কারণ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের একটা ধারণাই হচ্ছে ফিজিক্সের সমস্ত লসগুলো ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে একই রকম থাকবে। তাহলে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রও ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমগুলোতে একই রকম থাকবে, এবং সেটাকে একই রকম রাখতে গেলে আমরা দেখেছি আগের ভিডিওতে যে ভরবেগকে এইভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যেখানে আমরা মাসকে শুধু মাস লিখে ছেড়ে দিইনি, মাসকে এইভাবে রেস্ট মাস বা স্থির ভরের সাহায্যে প্রকাশ করেছি, যার ফলে এই যে মোমেন্টাম বা ভরবেগ তাকে এখন নতুন করে আমরা ডিফাইন করেছি, তার সংজ্ঞাটা এখন এটা। যদি আমরা নন রিলেটিভিস্টিক স্পিড লিমিটে থাকি, যেখানে কোনো বস্তুর বেগ ভি আলোর গতিবেগের তুলনায় অনেক 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 কম, তখন এই রাশিটা নেগলিজিবল হয়ে যাবে, কারণ ভি স্কোয়ার সি স্কোয়ারের থেকে অনেক ছোট, এই রেশিওটা নেগলিজিবল। তাহলে এই ফ্যাক্টরটা মানে হরে যে ফ্যাক্টরটা রয়েছে সেটা অলমোস্ট ইকুয়াল টু 1, এবং তখন আমরা আবার ভরবেগ সমান সমান মাস ইন্টু ভেলোসিটি বা ভর ইন্টু গতিবেগ লিখতে পারবো। In the non-relativistic speed limit, when v is much less than c, v square is also, if v is much less than c, then v square is rather much more less than c square. So this denominator eventually becomes 1, and we can arrive at our definition of linear momentum of our real world, where we defined our linear momentum as just mass into velocity. Similarly, in case of relativistic speed limit, this definition of kinetic energy has to be modified. Non-relativistic কেসে যখন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের থেকে অনেক কম, তখন আমরা গতিশক্তিকে এইভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছিলাম, কিন্তু ভরবেগের মতো রৈখিক ভরবেগের মতো গতিশক্তিকেও নতুন করে ডিফাইন করতে হবে, কারণ এবার আমরা রিলেটিভিস্টিক স্পিড লিমিট নিয়ে আলোচনা করব। সো ইন দ্য রিলেটিভিস্টিক স্পিড লিমিট, when speed of object is comparable to the speed of light, we need to redefine the kinetic energy term. Now, the change in kinetic energy is equal to the work done on the system
because in order to increase the velocity of a system, for example, in order to increase the kinetic energy in turn of a system, we need to do some work on the system that will not increase on its own. কোনো বস্তুর গতিশক্তির যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তার উপরে কাজ করার প্রয়োজন। কোনো বস্তুর গতিশক্তি যদি ইনক্রিজ করতে হয় তাহলে তার উপরে কৃতকার্য করতে হবে এবং সেই কৃতকার্য বস্তুর এই গতিশক্তির বৃদ্ধির জন্য দায়ী হবে। Now we know that this force can be written as a change of linear momentum which is equal to dp dt. So here in place of dx, that is for an infinitesimal displacement, we have dk equal to dp dt dx. Now in place of p, we just need to write this definition of momentum. So I have written p equal to m0v by root over 1 minus v square by c square. This dx dt gives me v. So this d will act on this v by root over 1 minus v square by c square. Now we need to differentiate this ratio. We treat it as product of two quantities, so we need to differentiate it like differentiation of u into v. Like we have product of two functions, we need to differentiate it. So in order to differentiate it, we need to make this u function constant, and then we need to make derivative of v. Then in turn this v should remain constant and we need to make differentiation of u. This is a standard procedure. So I have just done the procedure. This is my first function, and 1 minus v square by c square to the power minus half is my second function. I have done the derivative of it. I'm not going into the detailed procedure, all the steps of the derivative. It is very simple. These are my derivative. You can check it here, or you can do you can do on your own at any point of time. So this dk eventually becomes this one. And finally, when we do LCM, we have this expression for the kinetic energy. We have m0v v square by c square plus 1 minus v square by c square. In the denominator, we have 1 minus v square by c square whole to the power 3 half. And we have a dv also outside the parenthesis. আমরা জানি যে বল মানে হচ্ছে রৈখিক ভরবেগের পরিবর্তন, সময়ের রৈখিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার, মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রৈখিক ভরবেগ কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে। এবার আমরা আমাদের এই মোমেন্টাম বা রৈখিক ভরবেগের যে এক্সপ্রেশনটা এখানে দেখে এসেছি, সেই এক্সপ্রেশনটা এখানেই প্রতিস্থাপন করব বা সাবস্টিটিউশন করব। এই dx dt মানে হচ্ছে v, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা হলো এই dx dt মানে হচ্ছে v, তাহলে d অফ যেটা বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে v বাই রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। m0 হচ্ছে রেস মাস, এটা কনস্ট্যান্ট, তাই এটাকে ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরেই রাখবো আমরা। তো এটাকে যখন ডিফারেন্সিয়েশন করব তখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশনটা এইভাবে করব যে আমাদের কাছে দুটো ফাংশনের প্রোডাক্ট আছে, তাদের ডিফারেন্সিয়েশন আমরা যেরকম করে করি এইটার ডিফারেন্সিয়েশনও সেরকম করে করবো। এই ভিটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফাংশন, আর রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফাংশন। এটার ডেরিভেটিভ আমি এখানে করেছি, এটা দেখে নেওয়া যেতে পারে এখান থেকে বা নিজেও করে নেওয়া যেতে পারে, সিম্পল ডেরিভেটিভ। এই হচ্ছে স্টেপস। তো এই স্টেপসে আসার পরে আমি এলসিএম করেছি, এই দুটো জিনিসের এলসিএম করেছি। এখানে পাওয়ারটা 3 হাফ আছে, এখানে পাওয়ারটা শুধু হাফ আছে। তো যেভাবে আমরা এলসিএম করে বা লসাগু করে অ্যালজেব্রা করে করি, তো আমরা দেখলাম কাইনেটিক এনার্জি মানে অ্যালজেব্রা করার পরে এইটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন। তো এখানে প্লাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ক্যান্সেল হচ্ছে। Okay, so after differentiation and some algebraic steps, we have found that change of kinetic energy is this much. Now we need to make a simple integration in order to find out the expression of the kinetic energy. So here is the integration. Now we need to substitute. Actually, we have 1 minus v square by c square into to the power 3 half in the denominator, and for this type of integration we need to make a substitution. So here I have substituted this 1 minus v square by c square with t square, so that t is equal to root over of 1 minus v square by c square.
So if I make a differentiation of this function, because I need eventually v dv in order to make the substitution successful. So this if I make differentiation of this function, this 1 will give me 0 because it's a constant, and from v square by c square I get 2v dv by c square, and here I have 2t dt, and this is a normal procedure of substitution of integration. So here we go. This looks like this. So we have v dv equal to minus t c square dt, and this is the change of limit, because we can take values from 0 to v. Lower limit of v is 0, upper limit of v is v, maximum value of v is v, and minimum value of v is 0. When the particle is at rest, v is equal to 0. So if we put v is equal to 0 here, if we put v equal to 0 here, it is t is equal to 1, and if we put v equal to v here, t is root over 1 minus v square by c square. So the new limit of this integration is now from 1 to root over 1 minus v square by c square. So this is the integration. This t square 3/2 is nothing but t cube. So t is in the denominator, t is in the numerator, t cube is in the denominator. So we have 1 by t square, and these are limits of integration. And if I integrate t to the power minus 2, that is 1 by t square, I get minus 1 by t. So that minus and this minus get cancel out. So this is the result of the integration, and these are the limits. So after putting the limits, I have finally arrived into this expression of the kinetic energy. ডিফারেন্সিয়েশন এবং অ্যালজেব্রা করার পর এইটা হচ্ছে গতিশক্তির এক্সপ্রেশন। এইটাকে এবার আমাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। আমরা জানি ভি যদি শূন্য হয় তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তিও শূন্য হবে। ভি যদি ভি হয় তখন কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু হবে কে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জির লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে 0 টু কে, যেখানে ভির লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশন বা গতিবেগের লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে 0 টু ভি। সর্বনিম্ন গতিবেগ 0 হতে পারে বস্তু স্থির অবস্থায় যখন আছে, সর্বোচ্চ গতিবেগ ভি হতে পারে বস্তু সর্বোচ্চ গতিবেগ ভি নিয়ে যখন চলছে। তাহলে লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে 0 টু ভি। এবার এই ধরনের ইন্টিগ্রেশন করার জন্য যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ারের একটা সাবস্টিটিউশন করার প্রয়োজন হয়। তাহলে 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমি সাবস্টিটিউট করলাম টি স্কোয়ার দিয়ে। এবার আমাকে এই এক্সপ্রেশনটার এবং আমি এই পুরো ইকুয়েশনটার ডেরিভেটিভ করতে হবে। এই লেফট হ্যান্ড সাইডের ডেরিভেটিভ করলে পাবো মাইনাস 2b বাই সি স্কোয়ার ডিভি। ডেরিভেটিভ কেন করতে হবে? কারণ ভি ডিভির সাবস্টিটিউশন করতে হবে এখানে। কারণ এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে যদি আমি একবার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার বসাই, তাহলে যেখানে যেখানে ভি আছে সেগুলোকেও আমাকে প্রতিস্থাপন করে টি এর টার্মসে লিখতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি ভি ডিভি ইকুয়াল টু এইটা পেলাম। এটাকে আমি এখানে নিয়ে গিয়ে প্রতিস্থাপন করব। এবার আমাকে দেখতে হবে লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশনটা কি। যখন ভি ইকুয়াল টু 0, কারণ ভি লোয়ার লিমিটটা হবে 0, আমি যদি ভি ইকুয়াল টু 0 এখানে পুট করি তাহলে টি ইকুয়াল টু 1 হচ্ছে, আর ভি যদি পুট করি তাহলে টি ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। তাহলে এখন লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশনটা হলো টি ইকুয়াল টু 1 থেকে রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। তো এবার আমি ইন্টিগ্রেশনটা করলাম। এখানে ইন্টিগ্রেশনটা করা হচ্ছে ডিনোমিনেটরে, যেহেতু আমি এটাকে এই জিনিসটাকে টি স্কোয়ার বলেছিলাম, তাহলে ডিনোমিনেটরটা হবে বা হরে হবে টি স্কোয়ার টু দি পাওয়ার 3/2, মানে আসলে হবে টি কিউব। তাহলে ডিনোমিনেটরে হলো টি কিউব, ওপরে আছে টি, তাহলে এটা হলো 1 বাই টি স্কোয়ার। একটা নেগেটিভ সাইন এখানে আছে, এই নেগেটিভ সাইনটা এখানে, এই নেগেটিভ সাইনটা আছে। এবার 1 বাই টি স্কোয়ারের যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে হবে মাইনাস 1 বাই টি। এই মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে গেল। এই লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশনটা হলো এটা। তো লিমিট অফ ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি আমি পুট করি তাহলে আমার কাইনেটিক এনার্জির এক্সপ্রেশন হলো এইটা বা এইটা।
Now in case of non-relativistic case, we must have k equal to half mv square. So we need to see that we need to check actually what is the fate of this expression when v is much less than c, that is we are in the non-relativistic limit. If 1 by root over 1 minus v square can be written like 1 minus v square by c square whole to the power minus half, this can be written very well. And if v is much less than c, then v square of a smaller quantity is obviously again smaller than this c square itself. So using binomial expression, binomial theory, we can easily bring down this power, this index of minus half here. So when this minus half comes here, we have plus half into v square by c square. So this expression will be v square by 2 c square. So kinetic energy can be written like this. Here in this place I must write v square by 2 c square, and I have written here v square by c square. This c square get cancelled out. I have half mv square, and this is our very well known expression of kinetic energy. আমরা নন রিলেটিভিস্টিক কেসে যদি দেখি যেখানে ভি সি এর থেকে খুব ছোট, তাহলে সেক্ষেত্রে এই পুরো এক্সপ্রেশনটা মানে 1 বাই রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার মাইনাস 1, এই পুরো এক্সপ্রেশনটা কী হবে সেটা একটু দেখব। কারণ নন রিলেটিভিস্টিক কেসে কিন্তু আমাকে কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার ফর্মুলাটাকে ফিরে পেতে হবে। বাইনোমিয়াল থিওরি বলছে যে এখানে যদি ভিটা সির থেকে খুব ছোট হয়, ভি স্কোয়ার মানে ভি স্কোয়ারটা সি স্কোয়ারের থেকে তাহলে আরও অনেক বেশি ছোট হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি এই পাওয়ারটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি। সেক্ষেত্রে এই পাওয়ার মাইনাস হাফ যদি এখানে এসে বসে, তাহলে এটা হবে 1 প্লাস ভি স্কোয়ার বাই 2 সি স্কোয়ার। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা হলো ভি স্কোয়ার বাই 2 সি স্কোয়ার। এবার আমরা কাইনেটিক এনার্জির যে এক্সপ্রেশনটা একটু আগেই করে এসেছি, সেখানে m0 সি স্কোয়ারের সাথে এই এক্সপ্রেশনটা ছিল, এই পুরো এক্সপ্রেশনটা ছিল, এটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে একটু ব্যাকে গিয়ে ভিডিওটাতে। তো সেক্ষেত্রে কাইনেটিক এনার্জির এক্সপ্রেশনটা আমরা আবার ফিরে পেলাম নন রিলেটিভিস্টিক কেসে, যেটা হলো হাফ m0 ভি স্কোয়ার। তো এখানে এই এক্সপ্রেশনটা এবার আমরা একটু গুছিয়ে লিখব। এটা এই কাইনেটিক এনার্জির এক্সপ্রেশনটাকে আমরা একটু আগেই ফাইন্ড আউট করেছি। এবার ফার্স্ট যে টার্মটা আছে সেটা হচ্ছে m0 সি স্কোয়ার বাই রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এবার m0 বাই রুট ওভার 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মানে হচ্ছে m রিলেটিভিস্টিক মাস, আর এই -1 এর সঙ্গে m0 সি স্কোয়ারটা গুণ হলে হবে মাইনাস m0 সি স্কোয়ার, অর্থাৎ mc স্কোয়ার মানে হচ্ছে k প্লাস এইটা, যেখানে mc স্কোয়ারটাকে ডিফাইন করা হয় টোটাল এনার্জি হিসাবে এবং লেখা হয় E ইকুয়াল টু mc স্কোয়ার, আইনস্টাইনের বিখ্যাত রিলেশন। m0 সি স্কোয়ারটা হচ্ছে ফিক্সড এবং এটাকে বলা হয় রেস্ট মাস এনার্জি, আর কাইনেটিক এনার্জি তো k। নাও এখানে একটা জিনিস বলার, সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি যদি 0 হয় তাহলেও কিন্তু সিস্টেমের একটা এনার্জি আছে, যেটাকে আমরা রেস্ট মাস এনার্জি বলবো। So we are successful in deriving the expression of kinetic energy in the non-relativistic case. Again, we need to recall the expression of kinetic energy as we have derived just a few moments earlier. Now, if we just multiply this m0 c square with the quantities inside the parenthesis, what we get is m0 c square by root over 1 minus v square by c square, and m0 is rest mass. Rest mass m0 divided by root over 1 minus v square is nothing but m relativistic, and this is m0 c square. So what we have is mc square equal to kinetic energy plus m0 c square. One thing is very
striking here that in the relativistic case, if we have kinetic energy equal to 0, even then the system has some energy which is called the rest mass energy of the system, because m0 is a rest mass. m0 has nothing to do with the motion of the system. And this mc square is called the total energy. The famous E equal to mc square can be written like this.